वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व युअतुज़्ज़काह व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमा। वअन जरीर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बायअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फश्तरत अलैया अन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिमिन औ कमा क़ाल। दरूद शरीफ हुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व फुज़लाए इज़ाम व ददे इज्तिमा हाज़िरीन मुसलमानानो, नन पदगा मदरसा के मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम गाजी खाने बुनिया पागे के ददगा फुज़ला और दबाज़ माशुमान और बच्चों द कुरान शरीफ द फरागत दस्तार बंदी ददगा मदरसे मोहतमिम से मोहतरम और जनाब हज़रत मौलाना गुलनवाज खान साहब हक़ानी हफ़िज़हुल्लाह और ददगा मदरसे रूह रवान और ज़मा ढेर महबूब रोर मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीर हसन शाकिर साहब हफ़िज़हुल्लाह और नूर उलमाए किराम ढेर पे इखलास ददे मदरसे खिदमत के और अल्लाह ददीद इखलास बखबल दरगाह के कबूल माँ तपलारम मुफ्ती साहब मुफ्ती अमीर हसन शाकिर साहब पलारम दा खबरा फरमाएला और उस दल तजरूर के यदि जुमात इफ्तिताह शवे हो द दुआ करे हो माँ याद है यकीनन इफ्तिताह मुन करे हो दुआ अल्लाह कबलाई हो, लेकिन बुनियादी चीज़ इदानन तासो कम बिल्डिंग दलतवी ने और पदे के दादुम करोड़ों रुपए लागत रहा है और नंदा पदुम रखल को डका बांध दे और ददे मदरसे बुनियादी सबक वयुन की फौजला के दाता सो तख्कार दा असल वजह दमारुनो द मदरसे द मोहतमिम से और दाग द मरगरो इखलास तेगवा कल के पे इंसान के इखलास ही अल्लाह मदद करे और के इखलास नहीं पाए इंसान के न अल्लाह मदद न करे। ज़ाहिरी इस्तिदराज बई और मदद बनी मिलने वाला और मोहब्बत वाला ताउन बनी और के इखलासी तालिब के अल्लाह वाला इल्म वर्कई हाफिज़ कमज़ोर दे वली नहीं इखलासी प मुदर्रिस के अल्लाह कबूलियत वर्कई इखलासी प मुहतमिम के अल्लाह मदद कई इखलासी प आवाम के कि अल्लाह द रज़ा द पार मदरसे सर मदद कई अल्लाह द गीब बदल पदवान जहान वर्कई दा इको पे बचे बंदक इको बंदक नो बुनियादी से इखलास दे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दादुम ललवेल मुकाम खुदे पाक वर करे दे लोड़ मुकाम दादा सदा वजना दादा गदा इखलास दा वजना दागे किताब ला खुदे सोना कबूलियत वर करे और गला खुदे सोना कबूलियत वर करे जनन द इमाम बुखारी किताब बुखारी शरीफ दा पटोल दुनिया के मकबूल है मशरिक ला मगरिब पूरे द शिमाल न जुनूब पूरे अरब ममालिकों के वाजम ममालिकों के पटोलों के दे किताब कबूलियत है खलक पदरुन नज़र व तगोरे और इमाम बुखारी तम पदरुन नज़र गोरे दा वजह सदा दा इमाम बुखारी इखलास
په خدای قسم د دې کتاب دپاره هغه چې څومره د اخلاص مظاهره کړې ده داسې به ډېرو کمو خلکو کړي. امام بخاري په خپله فرمایي دا تاریخ وګورئ تاریخ کبیر هغه وایي ما داسې ورځې په ما راغلي دي چې ما یو شواروز په یو په دوو بادامو گزاره کړې د دې کتاب دپاره چې زه ګرځېدم او د حضور پاک احادیث مې را جمع کول کوڅه په کوڅه ګرځېدلې. اوس خو یو مدرسې ته لاړ شي او طالب پکې سبق یو کال تیر کې او د حدیثو ټول کتابونه ووایي. اخو داسې نه وه، اخو به علماو خواره واره به په کلو په وطنونو کې چا سره به د حضور پاک یو حدیث و چا سره لس چا سره شل او دا طالبان ورپسې ګرځېدل. په ټوله دنیا چې څومره هغه زمانه کې دنیا و په ټوله چکر لګولی دی. یمن ته تللی دی، شام ته تللی دی، مصر ته تللی دی، کوفه، بصره، بحرین، دا ټول علاقې وي، جزیرة العرب، مکه مدینه او خراسان دا خپل وطن جوخ کتلی دی. او چې څومره حدیث په د علماو سره هغه به یې یادول او هغه به یې ځان سره لیکل هم. بیا تېره دې کتاب انتخاب وکړه. په لکونو حدیث په زرګونو هم نه په لکونو حدیث ته حضور پاک را جمع کړي د دې کتاب انتخاب یې کړی او وی په دوو بادامو ګزاره او باقي څوک په دوو بادامو په خدای که په دوو ډوډو څوک ګزاره. زه په دارالعلوم نعماني کې هم پخوانۍ خبره ده زه د دې فنونو استاد وم. محتمم صاحب مولانا روح الله صاحب لو بخي ما پسې سړی راولېږوي راشه چې لاړم طالبانو درخواست لیکلی و هر طالب ته به 2 روټۍ میلاوې دي. 2 روټۍ خو ډېر شی دی مونږ خو نیم هم نشو قابو کولی. 2 روټۍ ترکاري طالبانو درخواست لیکلی و او هغې کې یې لیکلي و چې یا 3 که او یا درنې که یا 3 که او یا درنې و د نر بچو په 2 تاسو ګزاره نه کېږي. زموږ باباجي خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه زما نیکو 53 سال یې دا وړه دوره ښودلی و بغیر د سلالچ نه او د تنخوا نه او ساعت یې د سجدې په وخت کې وتی ده. نو هغه یې په دارالعلوم دیوبند کې یو ځل طالبانو درخواست ولیکه مفتي صاحب ته او په هغې کې یې ورته څه لیکلي طالبانو کې خو ادب او احترام یې کړ. داسې ډارې کې نو لیکلی چې ترکاري کمزورې ده، ډارې کې نو لیکلی چې ترکاري کمزورې ده او موږ له ترکارۍ کې دا دغه زیات کې غوښه وغیره. نو هغې کې یې لیکلي چې د دارالعلوم په دیوبند په دې ترکارۍ او 10 جیز دی او که نه ځکه تشې اوبه دي نه. دا ګوره عجیبه سوال دی چې په دې ترکارۍ وضو او 10 جایز دی که نه دی. نو هغه مفتي صاحب لاړ او محتمم صاحب ته یې راشه بچو خو دې دغه سوال لا لیږلی دی. نو هغه ولا هغه اصل جواب ونه لیږه. اصل جواب خو دا چې که اوبو کې یو طاهر شی واچوې نجس نه طاهر شي نو که د اوبو دا نوم باقي پاتې ما ورته وایي او سیلان او رقیت پکې وي نو بیا په یو 10 جیز دی. لکه اوبو کې ډیټال خلک واچوي دا د بوی هم بدل شو رنګ یې بدلېږي اکثر خو بوی خو یې بدل شو خو ډیټال یو پاک شی دی. یا پخوا به پکې د بیرو پاڼه اچولې یا وشنان به پکې اچولې یو دارو دي نو خوند او رنګ بدل شو خو پاک شي او بیا هم ورته اوبه وایي او سیلان او رقیت پکې دا د اوبو خاصیت دی. نو 10 جیز دی. او که نوم بدل شوي لکه شنه چای دی په اوبو کې واچوله نو ګوره رنګ بوی یې دومره نه دی بدل خوند یې هم ډېر نه بدل د ډیټالو په نسبت خو نوم د اوبو ختم شو خلک ورته اوبه نه وایي شین چای ورته وایي. نو بیا په یو 10 جایز نه دی پاکې او که په نجس شي او د اوصاف ثلاثو بدل شو نو بیا به نجس شي. نو دا علمي جواب یې ورنه که هغه ناشنا جواب ورکه ورته یې وی چونکې خوند یې بدل دی مرچکې دی پکې مرچکې دی پکې او خوند یې بدل دی نو 10 په جیز نه دی. نو بیا نه لنګري ته ویې لکه په دې دا ته څه پخې چې دا دوی تپوس کړی دی وایي په یو دیګ کې یو لپه دال اچو
یو دیک کې یو لپه وی دا لکه لږه ترقي به وکړو وی په دیک کې دوه لپې دال اچوه دقې دوو لپو دالو مولانا عبدالحق جوړ کړی دقې دوو لپو دالو مولانا ادریس خان دهلوي جوړ کړی دی دغې دوو لپو دالو مولانا حسین احمد مدني جوړ کړی دی دغې دوو لپو یو لپې دالو مولانا غلام غوث هزاروي جوړ کړی دی دغې یو لپې دوو لپو دالو زمونږ اکابرین علما جوړ کړي دا ولې هغې کې اخلاص ډوډۍ کمزورې د پروا نشته ترکاری کې په یو دیګ کې یو لپه ده او که دوه لپه زه به خپله ګزاره کوم خو زه به دا اخلاصو زمونږ په علماو کې مخلصینو نو الله ته کم شخصیات جوړ کړي رسول الله مبارک فرمایي انما انا قاسم والله يعطي وی زه خو د علم تقسیم کوم عطوا د چا لاس کې ده ووایه الله په لاس چوک سره ووایه الله په لاس نو تقسیم کوم استاد خو تا ته علم تقسیموي علم درته ښیي عطا د خدای په لاس کې نو که طالب کې اخلاص و الله مدد کوي امام بخاري رحمت الله علیه مخلص و مخلص ګرځېدلی دی او د حدیثو سره مینه اخلاص دی ته وایي چې دا کتاب دا حدیث یې ټول جمع کړل او بیا یې صفا کول لیکلی نو د مکې نه مې شروع کړه او په مدینه منوره کې تکمیل کړی دی او بیا اخلاص ته ګوره مینه مینه اصل چیز دا دی چې چا سره د مینې ته به د هغه مخلص دوست دی چې چا سره د مینه نی نو تا کې به د هغه په دوستانه کې اخلاص نی ځان به خلاصی بیا او چې مینه نو بیا به ستا د زړه نه هغه سره مینه کي نو ته به مخلص نو څه وایي وایي چې څومره حدیث مې لیکلي ما کتبت حدیثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى استيقنت صحته دا هر حدیث نه مخکې غسل کړی 2 رکعاته نفل یې کړي او استخاره یې کړی استخاره هم دی له نه چې ګورم چې دا حدیث ټیک دی او که نه هله د خپل شرطونه دي د هغې په مطابقت یې لیکي استخاره د زړه د اطمینان دپاره نو په دغه کتاب کې تقریبا 19,000 احادیث دي سره د مقرراتو نو 19,000 کرته ولا غسل کړی 19,000 کرته ولا استخاري کړی دي او تقریبا 15,000 رکعات منځ کړی دي دې ته مخلص وایي دې ته اخلاص وایي اخلاص چې وي د الله مدد به د قرنګ محتمم صاحب کې چې اخلاص وي قسم دې مدد به ورسره الله کوي د غیبونه من حیث لا یحتسب د مدرسې خرچې راځي او دله به پیسې راځي ما نه اکثر زما بعضې دوستان تپوس وکړي مدرسه جوړو چې جوړه کړو که نه ویم ځان ته وګوره سله جوړه د سوچ وکړه ځان سره زه درته فارموله ښیم بیا پرې سوچ کوه که نیت دې دی چې زه به محتمم یم یو شان به مې بلا استادان به زما انډرې زه به آډر کوم یو پرنسپل به خلک به مې عزت کوي خلک به مې قدر کوي زما به یو اډر چلیږي نوم به مې خور شي چې پلان کې ډېره لویه مدرسه چلی دومره طالبان پام کوه چې جوړه نه کړي د الله مدد به نه نیت ته خراب دی اخلاص در کې نشته اس قسمه د الله مدد به در سره نه مه جوړوه سبا به د سوزکۍ د پاسه او د موټر د پاسه لوډ سپیکر تړلي او په لارو کوڅو کې به چغې وې چنده راوړه مدرسه جوړو دا شته اوس هم بعضې شته په لارو کوڅو کې سوزکۍ باندې او په موټر د پاسه دغه چلي لوډ سپیکر لګوي او په خدای مو بخښه او زموږ مدرسه ده او ټول ماشومان یتیمانان دي او شلېدلې جامې دي او ډوډۍ نشته او اوږې پراته دي او تاسو په ګرمو بسترو کې او هغې څادر نشته او تاسو ګرمې اوبه او د هغوی هېڅ نشته په یخو او یتیمانان ماشومان ځه خدای دې غرق او تباه کړه خوار شي د مدرسې غلط رو خلکو ته پیش کې خوار شي ظالمه یتیمانان خو په سکول کې هم شته او کالج کې هم شته او په مدرسه کې هم شته او د مدرسې له طالبانو جامې شلېدلې دي په خدای داسې جامه خدای ورکوي چې داسې د خان بچې هم نه اچوي واسکټ پې د پاسه چوغه پکې لا بیله ده
چوغه پکې بیله وګورئ که نه دا د بعضو پکې چوغې مچولې دي چوغې بیلې دي پټکي څونه مزېدار ښایسته واسکټونه دا خو خدای ورکوي شلېدلې جامې دي نشته شلېدلې جامې دروغ مه وایه مدرسه کې خو نن د غټو غټو نوابانو بچي سبق وای د غټو خانانو بچي سبق وای د جرنیلانو خلک بچي په مدرسو کې سبق وای یتیمانان دي او د مدرسې غلط رخ پیش کوي خلکو ته دګنې دا مدرسه ده او بس دې کې ټول دا ګڼ کپار راکوړ شوي دي نه دې کې ګڼ کپار او کباړ نشته دې کې کباړ نشته دې کې معزز خلک کله به چغې وایي خدای مو بخښه چې 10 روپۍ وله ورکړي پلانکي 10 روپۍ راوړې خدایه ته واړه جنت ته ورکړي دا خدای غرق کا ته جنت ته دله ورکړي زه به د غازي خانې په دې روډ شپې ورځې تېروم موږ به چېرته ځو ته جنت ته په 10 روپۍ دې دله ورکړل دا چغې وایي دا د شېرګل سره روان وم یوه پیدو په سترګو ړوند و هغې ظالم به جومات ته چنده غوښته ټوله به یې په خپله خواړه ډېر حرامي سړی اوس مړ دې خدای ته خلاص کړي نو هغه چغه واله خدای وکوي که نغدې نی د چرګو انډې راوړی و د ظالم بچې مې دا دې ښه فارموله راټینګه کړې ځکه زنانو سره خو نغدې پیسې چرګو انډ او انډه خو هم نن سبا په 30-40 روپۍ ده او بیا دیسي انډه کورنۍ خو بیا ګرانه او د ماشومانو یو انډه او 2 او 3 او چغه به یې واله پلانکي یوه انډه راوړه دا انډه راوړې معنا هم ګورې غلطه ده یو انډی راوړو 2 انډی راوړو چرګه ده څه چې انډی راوړي او خدایه ته وله اته واړه جنت ته ورکې چې رالم ما بیان هم وکړه چې واپس رالم هغه کوڅه کې تاوېده را تاوېدم دغه چغې یې وانې چې مې ورته وکتل ناګهانه یو انډی یې ماته کړه ومې په خولې ور واچوله ما ډریور ته ور مخکې شه چې مخکې شو مې پیدا وایي ها مې خوار شي جومات د خلکو نه انډې غواړي او سکې په خپله دومره چالاک و دا مری داسې کوي وایي داسې چغې وایي څه دا د ذلت چندې دا مې د بلا نه بری بغیر چندو مدرسه نه چلېږي رسول الله مبارک د تبوک د غذا دپاره چنده نه ده کړې سلیک غطفاني کې راغی غلی په جومات کې چنده کړې ده یو عام انسان له د جومات دپاره ترغیب ورکړی څوک به راشي د جومات کې موږ سره امداد وکړي دا مې یو ګونه چنده شوه که نه خو د عزت په شکل د قدر په شکل د بېعزتۍ په شکل نه نو زه ورته وایم که نیت دی دغه چې مدرسه جوړه نه کړي مدد د خدای به نه او که نیت دی دی چې د الله د دین خدمت کوم زړه کې د اخلاص پروت دی د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین امت ته رسول غواړم عالمان جوړول غواړم حافظان جوړول غواړم قاریان جوړول غواړم د خلکو سینو ته د خدای قرآن وردننه کول غواړم د خلکو په ژبه د الله قرآن جاری کول غواړم ښځو کې عالمانې پیدا کول غواړم په ښځو کې قاریانې پیدا کول غواړم پرده پکې پیدا کول غواړم مدرسه جوړوه فکر مه کوه مدد به د الله کوي دارالعلوم دیوبند خو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د انار د بوټي لاندې شروع کړی ځان یې محتمم کړی نو وایي زه به خدمت کوم بل یې محتمم کو او د انار د بوټي لاندې ورشه وګورئ د دارالعلوم دیوبند رڼا نن د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلې ولې اخلاص مدینه شریفه کې باب عمره باندې چې وردننه چې دغلته کې پخوا یو عالم به تقریر کوم نو هغه ډېر په اخلاص به لګیا او د امامانو نومونه به ډېر په مینه اخیستل حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د نورو نو ما هلته کې یو بوډۍ بعضې دوستان لږ تشدد کوي نو ما د هغه نه تپوس وکړو یو طالب نه موږ له به جامعې نه راتلل هلکه مې دا سړی خو ډېر ښه سړی او ډېر د دې ائمه او قدر باندې عزت نومونه دا چا تحقیق په خپل ځای وي خو لکه ډېر ما ته وایي دا خو زموږ استاد دی په جامعه کې د عقیدې او ډېر نیک سړی دی او ډېر صالحه نو چې یو ځل یې هغه درس وکړه درس نه پس به سوالونو جوابونو نو زه ورته ناست وم بیا زه ورغلم ما ورسره په خیر علي ستړې مشي وکړه نو ما ورسره عربۍ کې خبرې شروع کړې نو هغه په ما پوه شو چې دا خو دوی ورته د فصحا عربي وایي چې دا سم عربي وي ما ته وایي چې کहाँ سے تعلق ہے اردوی شروع کړه مې زه خو پاکستان سره تعلق لرم صفه اردوی وې بیا را سره کېناست بیا ما له خپل کتابونه هم راوړل لیکلی یو نو ما ورته وایي حضرت آپ نے اردو کہاں سیکھے ہیں اردو دې کوم ځای زده کړې ده
माते उर्दू तो मैंने इंडिया में सीखी है, मैं इंडिया के लिए सपोर्ट। अल्लाह अकबर, उर्दू तो मैंने इंडिया में सीखी है। मैं तो सबसे पहले मैंने दारुल देवबंद में पढ़ा है, वहाँ का फारिग तहसील हूँ। और बया रागलिम द मदीने बाशिंदा वगोरे निकुनो ते नेशनलिटी मिलवा माते बया दलते रागलिम माजिस्टर में कड़ी दी तो माजिस्टर वही और PhD में कड़ी दे डॉक्टरा और दलते उस्ताद है कि दा खबर कोले हमारा स्तर गुना बेख्तियार खुशहाली न उठ के रवाने शे मावे अल्लाह द देवबंद बचेगा ता नन द मदीने मुनव्वरे द हुजूर पाक په خور او داغه په جمعات کې کینو لري او د عقیده او د حدیث او درسونه دا صرف او صرف د حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه، د شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه دا وی اخلاص د مارونو زم تاسو ته ویم کم طالبان چې فاضل شو په چې ځان کې اخلاص پیدا دا عام حکم دی د الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ټولو ته حکم شوی دی اډر شوی دی چې تاسو ځان کې اخلاص په عبادت وکړئ او ځان کې اخلاص پیدا کې اخلاص څه ته وایي دا چې کوم عبادت کې دا کوم د دین خدمت کې قول سره فعل تقریر سره دا به د خس و خاشاک نه او د ګن او د غلط نیت نه محفوظ او پاک وساتي لګي اوس الله به مدد کوي هیڅ فکر مه کوه ځان کې اخلاص پیدا الله به مدد کوي حضرت جریر ابن عبدالله چې دا ما حدیث درته وی حضور پاک لرالم نو ما وسه بیعت کوم نو بیعت په سره وکړ په مې او شرط لګو النصح لكل مسلم چې مسلمان ته به خیر راسي نصح پیژنې مونږ خو د نصح معنا نصیحت خیر خواهی کو الدین النصیحه بلای نصح اصل دو معنی لري یو معنا زمون عرب وی نصحت العسل اذا صفيته نصحت العسل اذا صفيته شاک چې کله ته صفا کې نو دې ته نصحت لفظ وی صفا کول نو اخلاص شو زړه صفا کا مسلمان ته پزړه کې ټګي او دوکه مساتا الله سره اخلاص هم دقه دې زمانه اخلاص وکړه الله به مدد کوي تاسو تم دا ویم زمارو مدرسې سره په اخلاص مینا وساتئ په اخلاص چې کوم شی دی ورکه د خدای په نوم الله به د هغې بدلې په دواړه جهانه درکړي که دنیا کې در نه کو دنیا کې نوم راشه ماته ووایه خو د الله د رضا نه او ما واورېدل چې دلته زنانه هم لګیا دي زموږ بیان اوري د ټولو زنانو ته هم دا درخواست کوم زنانو ته زنانه دا زموږ د باغ ګلان دي دا د باغ ښکلا ده زنانو نه بغیر زموږ زندگی ناقصه ده کسی په جنت کې الله آدم علیه السلام پیدا کړ دقسې ورسره حضرت حوا پیدا کړ هغې نه بغیر ژوند نشي تېرولی والله که زنانو نه بغیر یې شل کې خفه کېږه مه ښځو نه بغیر یې نشي شل کولی خو موږ په ښځو ظلمونه ډېر زیات کوو ښه ډېر ظلم خلک ښځو سره کوي وهي ټکوي یې بې ځایه قسمونه ورته خوري او زیاتي اوس خیر هغه ورځ یې لاړه شي اوس اوس ټرت هم نشي کولی حال دی نه اوس داسې نشی وی اوس ښځې پخوا ښځې لږې کمزورې اوس ښځې لږې زورورې دي زورورې څوک غږ هم نشي کولی ښځې ته او پخوا ورځې له ما یو ځل د یو سړي و د هلکه خوشطبع خبره ده خو دی کوم د یو سړي و د ښځې جوړه هم کوله ښځې کور کې دننه و سړی باد زما هم د کلي دوه درې مشران نور هم بس دې کې دواړه سره ونښتل دې هم په غوسه شو ښځې هم څه جابره غوندې ښځه وه نو دا سړي ته ډېرې بدې ردې مونږ ښځې ته وی خدای دې بې خو باسه ځو درنه زمونږ خبره نه منې مونږ دله جوړه کړو کوټه دغه کې دروازې نه دننه وه او دې دلته هغوی نه دا داسې دی داسې دی خاوند دې خاوند خو اوس مونږ ته ځان خو نو په ښځه یې ورغر وهل ورغر یې وهل که نه او دروازې ته نږدې شو ښځه چې شړق شو دا خاوند یې په دا مخ وواهه خو داسې مضبوط غذار یې ورکړه چې ټق مونږ بار واورېده نو چې خاوند یې دونه چالاک و وی څنګه مې کړه
مونږ ته ځان خول چې دا شلق زما د لاسو وی څنګه مې کړه مې دی خو چې دا مخ ته وګورو سم په پنځه ګوتې پنجه مې در باندې هغه دا ورځ ختم شوی خو نه ظلم به ښځو سره نه کوي زیاتې به ښځو سره قطع نه کوي ښځو سره مینه به کوي محبت به کوي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ته حضور پاک وفرمایي وی وبراوله عائشہ بی بی ولدا مولانا ذوالفقار صاحب په خپل خطباتو کې دا یو واقع ما یو ځای کې کتاب کته دا غ نقل کړي بس هغه لوی بزرګ دی عالم دی پار چا چې حواله ورکړي نور او ما ته حواله ده مولانا ذوالفقار نقشبندي ته په پیژنې کړه هغه ټول عالم دی او ډېر نیک انسان نو عائشہ بی بی چې وبوس کړي نو حضور پاک ورته وی دا باقی مان راو نو ته وی دا الله رسول مخ کې توس کوي نه توس کوي مال راو نو چې عائشہ بی بی وبوس کړي او رسول الله مبارک له راو نو حضور پاک ته تاسو کوي عائشہ وی شونډې په کم ځای پرته قسم دې حضور پاک دا عائشہ د شونډو په خپل شونډې کې خو دې وبوس کړي که زړه ګټې په دې به زړه ګټې ښځې سره به مینه کې محبت پکې او که بې ځایه دې وډبوله او ظلم دې ښځو سره وکړه نو په مال په رزق کې به دې برکت نه نو زه خو خبرو کوم بیا راپسې خلک ټېلیفونونه کوي دا په کوم کتاب کې دي نو مې رزق کې به دې برکت نه یو سړی ما ته وایي دا چا ویلي دي چې ښځې سره ظلم کې زیاتې کې یا وهل کې رزق کې برکت نه مې لکه دا زما خپل کتاب دی ولې کتاب به مولا لیکي نو زم یو راکوټه غوندې مولا ګوټی مې غلی شو مې ورېږه زه راته وویل مې رزق کې برکت به په دې نه چې تا ښځه وډبوله او خوږ دې کړه یا دې ورته کنسل وکړ خلک یې پلار یادوي مور ورته یادوي بد یې لري او ته د کور نه بار ووتې نو چیني راوالي او لښتي کې یې واچي اون چیني واچي که ته دې تپوس وکړې چې ښځې چیني وایي دا لږه چای مې دا بچي دې څکي او دا میلمانه خلاص شو که نه غوړي به راوالي غونډۍ به لښتي کې واڼې لا یا ښځې غوړي خلاص شي ما پرون چې ټیم راوړ دا هغه غوړي نه ده اوس الوزي وزرې دي که نه الوزي او چې سبا روانې نو کمیس پرې یا واسکټ پرې شاته شلېدلې لکه دا کمیس وای دا خو ښځې دا زما پنسه خو شلېدلې ده ښه دا به اسري ګرمه شوې نه اسري مصري نه ګرمېږي دا دې قصدن د سره دا لوبه کوي نو چیني به دې زر خلاصېږي چای به دې زر خلاصېږي غوړي به دې زر خلاصېږي دا به هغه تویې نو برکت لال ختم شو یقین په خدای په یو خبره دا یو مولوي صاحب اوس مړ دی خدای دې وبخښي نیک سړی په لاره تېرېده زموږ د کور مخې ته به دې سړک چې اوس مې ورته وکتل خو د پرتوګ نه یې پټکې والې ما ورته آواز وکړه مولوي صاحب دلته راشه وایي د مانځه وخت مې نه بخته دې خوا راشه مونځ به دې بل څوک وکړي راشه په مصیبته وړېدلې چې راغی وایي څنګه مې دا پټکې دې کوز کړه مولوي صاحب ما ته وایي د مانځله ځم وایي تاسو مې ته خو دې پټکې کوز کړې چې کوز یې کړه نو د پرتوګ نه یې پټکې والې او هغه پرتوغاښې شاته ځوړندې مې دا دې څه چل کړی وایي ته وایي دا خدای غرقه که دا خدای تباه که وایي وختي مې لږه چېړلې وه نو د پټکي په ځای ورته پرتوګ داسې ښودی لکه د پټکي په شان نو زه درته وایم چې هر چا سره ټرک خو ښځې سره نه ټرک په شرمونو به دې وشرمېږي ګزاره به کوې د ښځو سره او د زنانو سره او د زنانو مدرسې خو شکر دی شته که نه علم ورته وښایه دین ورته وښایه او قرآن شریف ورته وښایه نو بس خیر به هر څوک دا مې یو څو خبرې وکړې ما ته اویس صاحب وایي چې زنانه هم څه بعضې راجمع شوي نو هغه خو به هم خوشحالول غواړي که نه چې خوشحاله شي او د مور خو به بیا ډېر قدر کوئ دقه رنګې په لوڼو رحم کوئ او پرده ورته وښایئ دا څو خبرې مې عرض کړې بیا په آخر کې ما اوس هم هلته وایي د بونیر خلکو سره زما د زړه مینه ده د زړه محبت پرې وسته او د بونیر د خلکو زم ډېر زیات خوښ یم په ډېرو جګړو ته ځان خلاص کړم که نه څوک راځي او په سر مې لاس راکاږي او څوک په اوږو مې د خدای بندګانو زه حجر اسود نه یم زه انسان یم دا مینه ده که نه دا محبت دی نو دا ستاسو مینه ده ستاسو محبت دی الله یې تاسو له اجر درکړي مولانا ګل نواز خان صاحب شو
مفتی امیر حسن شاکر صاحب شو او نور علما چې څومره دي الله دې د دې مدرسې الله دې په علومو کې برکات واچي او د مفتی صاحب والد صاحب ما سره ډېره مینه کوله د مفتی امیر حسن صاحب چې به کله رالم ما نه به نه جدا کېده د هغه دې الله په قبر انوار نازل کړي او د دې والده صاحبه ده ډېره نیکه بیبي ده ما سره د په واسطه کله کله خبرې را لېږي زه م ورته د په واسطه سلام او دعا لېږم الله دې هغې له سره د ټولو انګیندو او زامنو نوسانو سو خیر او برکت نصیب کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين